एका भड़िए पूजा गुरुवार ओषा जहाँ यही लक्ष्मीकर पूजा सेटा ये सुदशा व्रत बही पढ़ुची शुणुतु वर्तमान शुण एवं इंद्र से ही व्रतर महिमा जहिरे संतोष हंती महालक्ष्मी उमा मर्तमंडल रे तार बंदी नगर तहि विष्णु घर बोली अटे द्विजवर तांकर भारी नाम अटे लक्ष्मीवती से ब्राह्मणी लक्ष्मी व्रत सर्वदा करती लक्ष्मीकर दया हेतु हेलाता उपरे अचला संपत्ति भोग करे मंचपुरे एथु अनंतर शुण इंद्र मन दे लक्ष्मीकर व्रत तोते कहिबा बुझाई माघ मास शुक्लपक्ष दशमी गुरुवार श्री सुदशा व्रत घटी पड़े से दिनर से ही दिन ब्राह्मणी जे प्रभात उठिला एक वर्ण गाईर जे गोबर आनिला सुसंच करी घर दुआर लिपिला नदी रे स्नान करण घर को आइला तंडुल बाटिण झोटी आवरण कला श्री परमा लक्ष्मी से स्मरणा कला दश वर्ण मुरुजरे पितुड़ा लिपिला दश जेपा कुड़ा करी पद्म के लेखिला तहिर उपरे पूर्ण घटके स्थापिला घटर उपरे चूत डालक थोइला नारिकेल एक गोटी घट पर देले दशमुखी दीपावली जगर जलिले दशखिया सूता सूत्रे व्रत को भांगिले चौरी नामेण बेत पाखरे थोइले दश मुष्टि तंडुल जे घटे पाखे देले बदरी फल गोटिए गोटिए जे देले उपरे चंद्रताप चंदुआइले दश मेंचा हलदी जे पूर्ण कुंभे देले सिंदूर कजल नहीं घट पर देले श्रीपरमा लक्ष्मी को से स्मरणा कले छेना फणा कदली जे सरघृत देले दश गोटी मंडा दे आगे थोइले कर्पूर रे युक्त करी आणिण बाड़िले नैवेद्य दे पुणी कथा जे शुणिले श्री महालक्ष्मी से स्मरणा कले लक्ष्मी दश नाम धरी व्रत गंठी देले प्रथम घंटीर नाम लक्ष्मी नारायणी द्वितीय घंटीर नाम हेला कमलिनी तृतीय घंटीर नाम श्रीहरिहर प्रिया चतुर्थ घंटीर नाम अटे पद्मालया पंचम घंटीर नाम अटई कमला षष्ठ घंटीर नामटी होइला चंचला सप्तम घंटीर नाम अटे विघ्नसेनी अष्टम घंटीर नाम सिंदूर दलुणी नवम घंटीर नाम दुर्गति नाशिनी दशम घंटीर नाम विष्णु भट्टराणी दशा नाम धरिण जे व्रत गंठी देले लक्ष्मी नारायण बोली मने सुमरिले सूर्य को जे अर्घ दे वंदावना कले नदी जे पानी कुंभे आनिबा को गले व्रत हस्त रुख साई जल रखिले जल भितर जाइण ब्राह्मणी पशिले मांस मेंचा प्राय पाट वस्त्र दिशुला चिल पक्षी झाँप दे बेगे घेनीगला से ब्राह्मणी जल घेनी कूल कुहला व्रतन देखिण सेहु विस्मय होइला चारिदिग को ब्राह्मणी निरेखी चाहिला देखिला से व्रत चिले घेनी जाऊथिला चिल पछे पछे से ब्राह्मणी गोड़ाइला से चिल जाइण एक वनस्ते पशिला व्रत न पाई ब्राह्मणी बिकले कांदिला चिल पक्षी वनस्ते अदृश्य होइगला एथु अनंतरे इंद्र शुण मन देई मृगया विनोदे नल वनस्तकु एथु अनंतरे इंद्र शुण मन देई मृगया विनोदे नल वनस्तकु गला ब्राह्मणी रोदन राजा कर्णे जे शुणिले ए वनस्ते के कांदुछि बोलिण बहिले सैनिक सखा ज्ञानी राजा विजय करिले ब्राह्मणी पाखरे जाई प्रवेश होइले ब्राह्मणी को देखी राजा विस्मय होइले किनि मते कांदुछ बोलिण बहिले एहा शुणी ब्राह्मणी जे राजा को कहि मोर दुख को बाबू पारिब कि फेड़ी नल राजा बोइले हे जे दुख तोहर मो आगे कहले ताहा करिबि इंदुर एहा शुणी ब्राह्मणी बोलई उत्तर सत्य कर तुम्हें राजा कहि बिछा मोर ब्राह्मणीर वाक्य शुणी राजा सत्य कले जहाँ तुम्हें माग ताहा देवी बोइले एहा शुणी ब्राह्मणी जे हरस होइले मोहर सुदशा व्रत बिल चिल घेनीगला तुम्हर जे महादेई व्रत करुछंती सेही व्रत गोटी मते हेब हे नृपति एहा शुणी महाराज सन्मत कले ब्राह्मणी को घेनी निज राज्य चलीगले ब्राह्मणी को सिंह द्वारे बसाई नृपति अंतपुर को गमन कले कतड़ती राणी को जाइण नल राजा जे कहिले
ଆମ୍ଭକୁ ଏ ମାଗୁଣି ଦେବକୀ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭକୁ କିଏ ମିଳିବ ଦେବ ହିଁ ବୋଇଲେ। ନଳରାଜା ବୋଇଲେ, ଗୋ ସତ୍ୟ ଏବେ କର, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମାଗୁଣି ମୋହର। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ କଲେ, ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ରାଜା ମାଗ ବୋଇଲେ। ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ଦିଅ ଗୋ ତୁମର। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ବିସ୍ମ ହୋଇଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦେବା ନୁହେଁ ବୋଇଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ନ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରତ ଦେଲେ କନ୍ଧରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ିଯାନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ୟାଧିମନ୍ତ ସେହୁ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଏହା ନ ଦେଇ ପାରଇ। ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଣ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିଲେ। ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ ବ୍ରତ ରାଜା କରେଇଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ମହାରାଜା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତରେ ବ୍ରତ ନେଇ ନ ଯେ ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶିଷ କରି ନିଜେ ପୁରେ ଗଲା। ସେ ବ୍ରତ ନେଲା କଞ୍ଚା ଦୁଧରେ ଧୋଇଲା। 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ପାଣି ଛଡ଼ାଇଲା। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ପାରଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇଲେ। ନାରଦକୁ ଚାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ପୁଛା କଲେ, ନଳରାଜାଙ୍କର କିସ ହୋଇଲା ବୋଇଲେ। ନାରଦ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ, ନଳରାଜାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ତତେ ଦେବା କହି। ଚରିଯିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନ ଅଇଲେ। ପଡ଼ିବାର ଧନ ସବୁ ବାସୁକି ହରିଲେ। ଧନ ଚାଉଳ ସବୁ ବସି ଯେ ଖାଇଲେ। ଶତ୍ରୁ ଆସୀନ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଅନବସ୍ତ୍ର କିଛି ନ ପାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ରାତ୍ରରେ କାଳ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକରି ରାଜା ପଳାଇଣ ଯାଅ। ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ପ୍ରାଣ ନ ପାହ। ଏହା ଶୁଣି ନଳରାଜା ଚେତିଣ ଉଠିଲେ। ମହାଦେଇ ପାଶେ ଯାଇ ସକଳ କହିଲେ, ଚାଲ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଘର ଯିବା ହେ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନ୍ମତ କଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରକୁ ହକାରି ଆଣିଲେ। ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ନ ବିଜେ ରାଜାରାଣୀ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ରାଣୀ କରିବା ବୋଇଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଯେ କିସ କରିବା, ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବା? ଏହା କହି ରାଜାରାଣୀ ଜଳରେ ପଶିଲେ। 4ଟି ଗଡ଼ିସା ମାଛ ଧରିଣ ଆଣିଲେ। ଏହି ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥାଅ ନେଇ, ପାଖେ ଅଛି ଗ୍ରାମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଆଣଇ। ଏହା କହି ମହାରାଜା ବିଜେ କରିଗଲେ। ଭିକ୍ଷୁକର ପଣ୍ଡା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭକୁ ଭୋଜନ କିଛି ଦେବକୀ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣି ଦେଲା। ହରଷ ହୋଇ ରାଜା ଲେଉଟି ଅଇଲେ। ଗୃହେ ପତ୍ନୀ ଘରେ ଅନ୍ନ ଦାନକୁ ଥୋଇଲେ। ଝାମ୍ପ ଦେଇ କାକ ପକ୍ଷୀ ଦାନ ଘେନି ଗଲା। ଜଳେ ପଡ଼ି ଅନ୍ନ ମାଟି ଧୂଳି ହୋଇଗଲା। ତଳେ ପଡ଼ି ଅନ୍ନ ମାଟି ଧୂଳି ହୋଇଗଲା। ବିରସ ହୋଇଣ ରାଜା ସେଠାରୁ ଆସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ନେଇ, ସେଇ ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଜଳେ ଗଲେ ଡେଇଁ। ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ରାଣୀ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ। ପାଶେ ଆସି ମହାରାଜା ମିଳିଲେ ବହନ। ମହାରାଣୀ ବୋଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ୍ଭକୁ। ପୋଡ଼ା ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଲେଉଟିଲେ ତଳକୁ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିସ୍ମ ହୋଇଲେ। ଚାଲ ଏଠାରୁ ରାଜା ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଏତେ କହି ରାଜାରାଣୀ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଏକ ଦୀପ ଯେ ଦେଖିଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁବରକୁ କୋଳରେ ଧଇଲେ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରାଜା ରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମିଳିଲା। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରକୁ ତଡ଼ିତ ଗିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ବେଗେ ପଳାଇଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଯେ ବନସ୍ଥେ ପଶିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ଆଣି ଅଞ୍ଚଳେ ବାନ୍ଧିଲେ। ସେହିଠାରେ ରାଜାରାଣୀ ଶ୍ରମେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଯେ ଥିଲା। ରାଣୀ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଗିଳି ଦେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନୟନେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲା। ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜା ତହୁଁ ପଳାଇଲେ। ସେଠାରୁ ନଳରାଜା ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଲା। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମ ରାଜା ଆଗରେ ସେ ଜଣାଇବେ ଯାଇ, ଆମ୍ଭକୁ ରଖ ହେ ରାଜା କିଛି ପଣ ଦେଇ। କେଉଁ ଦେଶ ଘର ପୁଣି କେଉଁ ଜାତି ଶୁଣ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛ ସାଧନ। ନଳରାଜାଙ୍କର ସୁପୁକାର ଥିଲି ମୁହିଁ, ଗୌରୀ ସଉରି ବିଧି ରାନ୍ଧଣା ଜଣଇ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭ ସୁପକାର ହୋଇ ଥାଅ ବୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନଳରାଜା ସନ୍ମତ କଲେ। ରୋଷେଇଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାତ୍ର ପାହିଲାରୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଣ ରାଣୀ ଡାକ ଚାରିଦେଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା। ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହୋଇ ଯେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲା। ବାଟେ ପଚାରି ପଚାରିଣ ଗଲା। ଭୀମରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇଣ ପଶି ମିଳିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ପାଶ, ଭାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମ୍ଭର ଉଆସ।
ନଳରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ, କର୍ମ ଭାଗରୁ ମୁହିଁ ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ହରଷ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ଦେଇ ହୋଇଥାଉ ବୋଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ସନମତ କଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରମନ ଦେଇ ନଳରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କହି। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡ଼େ। ସେଦିନର ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାଇ ରାଜାକୁ କହିଲା, କାଲିଠୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ବୋଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲା। ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀମାନେ ଚଳିଗଲେ। ଏକବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲେ, ସୁସଞ୍ଚ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲେ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟଣ ଚୁଟି ଆଣପଣା ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ ମୋହ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ ଓ ସାର ଉପକରଣ ଯେବେ ମୋତେ ଦେବ ଶ୍ରୀସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ କରନ୍ତି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେବେ କର ତୁମ୍ଭେ କରଗ ବୋଇଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରିଣ ଆସିଲେ। ଅତି ଯତ୍ନରେ ନେଇ ଘଟିକ ସ୍ଥାପିଲେ। ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଚୂତ ଡାଳ ଦେଇ ଦୀପମାନ ଲଗାଇଲେ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ପୁରମଣ୍ଡା 10 ଗୋଟି ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ, ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀହରିହର ପ୍ରିୟା, ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମଳୟା, ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଟୈକମଳା, ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଯେ ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା, ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସିନୀ, ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ, ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ସ୍ମରଣା କଲେ। ଭୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ, ପୁତ୍ର ଗେରସ୍ତ ଅବର ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଏ ମନ ଭାବନା କରି ମନେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୋର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବେ, ତୋତେ ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହୋଇବେ। ନଳରାଜାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଏଣେ ନଳରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭର ଯେ ମହାରାଜା ଏଣେ ଚଳିଗଲେ, ରାଜ୍ୟର କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ବୋଲେ, ହେବି ମୁଁ ରାଜନ, ଆଉ ବୋଲେ ମୁହିଁ ହେବି ନୃପନାରାୟଣ। ଏହିପରି ପରସ୍ପର କରି ଲୋକ ଗୋଳ। ତହିଁ ସୁବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀବର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ, ଆମ୍ଭ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେଉଁପରି ହୋଇବ ନୃପତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋର ବିଚାର। ପାଟହସ୍ତୀକୁ ମଣିଣ ଛାଡ଼ିଯା ସତର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଗଙ୍ଗା ଜଳଶିର ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯାହା ପରେ ଛାଡ଼ିବ ସେ ଢାଳିବ ସେ ଯାଇ ସେହି ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାଟି ଜାଣ। ପାଟହସ୍ତୀ ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତତକ୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସହ ସକଳେ ଚଳିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ ଭୀମରାଜା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲେ। ହସ୍ତୀ ଯାଇ ପାଟହସ୍ତୀ ଯାଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଜଳ ଶିରରେ ଢାଳିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇଣ ହସ୍ତୀ ପୁଷ୍ଟେ ବସାଇଲା। ଜୟ ନଳ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ଯାକ ଦେଲା। ସେ ନଗ୍ନରେ ନର ନାରୀ ମନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଗୁପ୍ତେ ନଳ ରାଜା ସୁପକାର ପଣେଥିଲେ। ଏଥି ଥିବା ଯାଏ ତା କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତୀରେ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ନଳରାଜାକୁ ଗୌରବ କରି ଘେନିଗଲେ। ଅନ୍ତପୁରେ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏ ତ ଆମ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବୋଇଲେ। କି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆସି ଏଥି ଗୁପତେ ରହିଲେ, କି ନିମନ୍ତେ ବିରୂପ ରୂପ ହୋଇଥିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ପୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦ୍ରୋହ ହୋଇ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ତଡ଼ାଇଲେ। ବନସ୍ତେ ମଧ୍ୟରେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକରି ରାଜା ଗଲେ କପଳାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ରାଜାକୁ କହନ୍ତି, ଆମ ଗୃହେ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମରାଜା କହନ୍ତି, ନଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ହରଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଧରିଣ ନଳ ପାଶେ ନେଲେ ଗଲେ। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖିଣ ନଳ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। କିଛି ଦିନ ନଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ନଳପବ ଜଣାଇଲେ। ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଯିବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲେ। ବିଧିମତେ ସମ୍ମାନ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କଲେ। ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ରାଜା ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ସୁଭୂଷଣ କରିଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଦୟା ରଖିବ। ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ କରି ବିନୟୀ ବୋଇଲେ। ରତ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେଇ ବିଜେ କରାଇଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥିବ ପ୍ରଜାମାନେ। ବିଦାୟ ଦିଅ ଯାଉଛି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳେ। ଶୁଭବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମିଲେ। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ ରାଜ୍ୟ କମ୍ପାଇଲେ। ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଧରି ବାହାର ହୋଇଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଭେଟିଲେ। ଜୟ ଶଙ୍ଖ ବୀରଧ୍ୱଜ ତୁରୀ ବଜାଇଲେ।
ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ରାଣୀ ମାଳା ଗିଳିଥିଲା, ରାଜାରାଣୀକୁ ଚିହ୍ନୁଣ ଉଦ୍ଗାରିଣ ଦେଲା ଅଳଙ୍କାର ପାଇ ରାଣୀ ହରସ ହୋଇଲେ। ସୁରଦେବ ରାଣୀ ସାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏଠାବରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦା ହୋଇଗଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ଭଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଭଲେ। ସେଠାବରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ହୋଇଲେ। ରାଜାରାଣୀ ବହୁତ ଆଶିଷ ବାଞ୍ଚିଲେ। ହସ୍ତିପୃଷ୍ଠେ ବସି ରାଜାରାଣୀ ଚଳିଗଲେ। ବନସ୍ଥ କନ୍ଦରେ ନଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦରେ ନଦୀ କମ୍ପିଗଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନ କୁମ୍ଭୀର ତଡ଼ିତ ହୋଇଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାରିଲା, ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଇଲା। ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଣ ରାଣୀ ହରସ ହୋଇଲେ। ଶୁଭ ଦେବରାଜ୍ୟ ସାବୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଭଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଣ କୋଳେ ବସାଇଲେ। ସେଠାରୁ ରାଜାରାଣୀ ସୁଧରେ ଚଳିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଳକୁ ଯେ ସୁଦୟା କରିଲେ। ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସି କହି ବଟି ବସି ଆହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ। ଲେଉଟିଣ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଶେ ଜଣାଇଲେ। ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଏ ସମୟ ନଳରାଜା ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହଦର ଯେ ପହଞ୍ଚି ହରସ ହୋଇଲେ। ରାଜାରାଣୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଧାଇଁଗଲେ। ସମାରୋହେ ପାଦ ତଳେ ସର୍ବେ ଲେଉଟିଲେ। ଉଠ ସର୍ବ ରାଜାରାଣୀ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ସର୍ବେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ଅଭିଷେକର ଯୋଗାଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଲେ। ଶୁଭ ବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ଅଭିଷେକ ହେଲେ। ବାଦ୍ୟ ଶବଦରେ ରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ। ନଗର ବୁଲି ବୁଲି ରାଜା ବହୁ ଧନ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ରାଜା ପ୍ରଜାକୁ ପାଳିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏମନ୍ତ ଏ ବ୍ରତ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହନ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତରେ ସଚି ଏ ବ୍ରତ କରନ୍ତେ। ନାରଦ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ। ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଣ ନାରଦ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଏ ବିଧିରେ ନରନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଲେ। ଯେଉଁ ନରନାରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ କନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦେ ଆଉ ମୋର ମତି। ସଦା ଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସଦା ଜୟ ସମାପ୍ତ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ।